अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्वरद्वक्त्राद्याः परिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवती स्तनया विभवतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियोळं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिमाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्त्या पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरि। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीस्तो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा चेद्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण रहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तते केशवे धर्मी चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यथोदिकं महत्त्वात् भारवत्ताः च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे राजधर्मपर्व 92 अध्यायः 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ। ವಾಮದೇವನು ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದರ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಾನಿಯನ್ನ ವಸು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಉಥತ್ಯ ಮಾಂಧಾತನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂವಾದವನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಧರ್ಮ ಅನುವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಂಧಾತನಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀನು ಪಾಲಿಸು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅನೇಕರು ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದರು ಅಂತ. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ, ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಧರ್ಮಾರ್ಥಿಯಾದ ರಾಜನು ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ವಾಮದೇವನಿಂದ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವಸುಮನಸ್ ಎಂಬ ರಾಜ ವಾಮದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ, ಕೆಲವು ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ನಾನು ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ತಪ್ಪದೆ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಆಗ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಬಾಲಿ ಅಥ ಕಾಶ್ಯಪ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಮದೇವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ಆ ವಾಮದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಹುಷನ ಪುತ್ರನಾದಂತ ಯಯಾತಿ ಅಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಜ, ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸು. ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜರು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ರಾಜನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಡ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ, ದುಡ್ಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜರನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಅದು ಹಣ ಪ್ರಧಾನ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕಸ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಧರ್ಮವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶವಾಗ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶವಾಗ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ರಾಜನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತು, ಅವನ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಂತಲ್ಲ, ಹಣವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ. ದುಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳು ಆದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ದುರ್ಬೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ರಾಜನು ವಧಾರ್ಹ, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನೇ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಥವನಿಗೆ. ಅಂತಹ ರಾಜನು ಮಂತ್ರಿ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಇವುಗಳು ಜಯಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮ ಅನೀತಿ ಅವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಕಡೆಗೆ ನಾಶವೇ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ. ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಪರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತ ರಾಜನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ. ಶುಭದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆನಿಸಿದ ರಾಜನು ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಎಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ರಾಜನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಬುದ್ಧಿ, ಮಿತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಯೇ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಲೋಕಯಾತ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸುವವನೇ ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮನಿರತನಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವವನೇ ಮಹತ್ತಾದ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ದಾನ ಮಾಡದವನು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಾಜನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದವನು, ಸಾಹಸ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾದವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯದೆ ತಿರುಗಿಯ ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾನು ಮಾಡದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಅವರವರನ್ನ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತ ದಾನದಿಂದಲೂ ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಾ ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನ ವ್ಯಸನವನ್ನು ತಮ್ಮದು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗುರು ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಿಯೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಧನವು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ್ರು ಅವನು ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಖದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಧನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ಬಹುಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವಾಮದೇವ ವಸುಮನಸ್ ಅವರ ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 93ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ರಾಜನು ದುರ್ಬಲರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವನ ವಂಶದವರು ಅದೇ ನಡತೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಇತರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಾಪ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಆ ರಾಜನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೀತಿ ತಪ್ಪಿದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯವು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜನು ಸಹಜ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ಧರ್ಮಚ್ಯುತನಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಸಾಹಸದಿಂದ ಮೀರಿ ನಡೆದ ರಾಜನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ರು ಸದ್ವರ್ತನದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಡತೆಯಿಂದ ಅನುವರ್ತಿಸದಂತಹ ರಾಜನು ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶತ್ರುವೊಬ್ಬನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವನು ನಮ್ರನಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸದವನು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಂತವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನೇ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನೇ ಬೇಗನೆ ವಿಶ್ವಾಸಪಾತನಾಗ್ತಾನೆ. ಉಪಕಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಡಬಾರದು. ಇತರರಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ದಮ, ಶೀಲ ಎಂಬುವ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಗಳು. ರಾಜನು ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಬಾರದು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಲಜ್ಜೆ ಪಡಬಾರದು. ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನಕರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು. ಆತುರ ಪಡಬಾರದು. ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರದು. ಹೀಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಶತ್ರುವು ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹರ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. ಅಪ್ರಿಯದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ರಾಜನು ಪ್ರಜಾಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಯಾವ ರಾಜನು ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಆಚರಿಸ್ತಾನೋ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತ ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದು. ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ರಾಜನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರ ಮಾರ್ಗವೇ ಇದು. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ, ಶುದ್ಧನಾಗಿ, ಶಕ್ತನಾಗಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗದಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ರಾಜನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞನಾಗಿ ಸಮರ್ಥರನ್ನ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆದರಿಸುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದೆ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ಪುರುಷನನ್ನ ರಾಜನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮೂಢರು, ಇಂದ್ರಿಯ ಲೋಲರು, ಲುಬ್ಧರು, ಲೋಭಿಯಾದವನಿಗೆ ಲುಬ್ಧ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಲುಬ್ಧರು, ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಉಳ್ಳವರು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದವರು, ಹಿಂಸೆಯ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು, ವಿದ್ಯಾಹೀನರು, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಬೇಟೆ, ಜೂಜು, ಮದ್ಯ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಸನಗಳು. ರಾಜನಾದವನು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇಟೆಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮಾಯಕವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು. ಅದೇನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ. ಜೂಜಾಡೋದು, ಮದ್ಯಪಾನ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಅವರೊಡನೆ ಸೇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜನಾದವನು ಅವನು ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಪ್ರಭು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ.
ಈ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಇರೋವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾಜನು ಮೊದಲು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಬೇಕಾದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ರಾಜನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಖ ಉಂಟು. ರಾಜನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಿತ್ರನಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಗೂಢಚಾರರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ರಾಜನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು. ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು. ರಾಜನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೂಢಚಾರ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಹತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಲಾಢ್ಯನಿಗೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡಬಾರದು. ತಾನು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅವನು ಗಿಡಗನಂತೆ ಹಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ತಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಪವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗಲೇ ತನಗಿಂತಲೂ ಬಲಹೀನರಾದ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ತನಗಿಂತಲೂ ಬಲಾಢ್ಯರಾದನ್ನ ಕೆಣಕಬಾರದು. ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮರತನಾದ ರಾಜನು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಬಾರದು. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯೋದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗದ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೇತನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಡಿಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳು, ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಗಳು, ಪ್ರಜೆಗಳ ಕ್ಷೇಮದಿಂತೆ ಇವು 5ರಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕವನೇ ರಾಜ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಈ 5ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಚಿರಕಾಲದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ರಾಜನೊಬ್ಬನೇ ತಾನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರಾದವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ ಚಿರಕಾಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ದಾನಶೀಲನಾಗಿ, ಪಾತ್ರ ಅರಿತು ಹಂಚುತ್ತಾ, ಮೃದುವಾಗಿ, ಶುದ್ಧನಾಗಿ, ಸ್ವಜನರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದಂತ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಜನರು ರಾಜ ಎಂದು ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇತರರು ಹೇಳತಕ್ಕ ಹಿತವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ರಾಜನಿಗೆ ಜನವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿ ನಡೆಯುವರು. ತನಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಕೋರುವವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ತೋರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ವಿಘಾತಕಗಳಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವೆಗೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜನು ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗುವುದಾಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಹನೀಯರು ಹಿಡಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸೌಖ್ಯದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆದವನು ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಹಿರಾಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ರಾಜನಾದವನು ತಾನು ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಮಾತ್ಯರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ, ಪರ್ವತಗಳ, ವಿಷಮಗಳಾದ ದುರ್ಗಗಳ, ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವನು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅನಾದರಿಸಿ ಹೀನ ಜನರನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ವ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲಾರ. ಉತ್ತಮ ಗುಣವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ದೃಢ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೃಢವಾದ ಕೋಪ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನನ್ನ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಹೊದ್ದಲಾರದು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುಣಾಢ್ಯರಾದವನ್ನ ತನಗೆ ವಶ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನೇ ಚಿರಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿಯಬಾರದು. ಅಪ್ರಿಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಿಗ್ಲೂಬಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅನುರಕ್ತರು ಯಾರು, ಭಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಯಾರು, ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿತಾ ಇರಬೇಕು. ತಾನು ಬಲಾಢ್ಯ ಎಂದು ದುರ್ಬಲರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬಾರದು. ತಾನು ಮೈ ಮರೆತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಗಿಡಗನಂತೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರು ದ್ರೋಹಿಗಳು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನೆಣಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಮಯವನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಬಾರದು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹಿಂದೆ ನಹುಷಪುತ್ರನಾದ ಯಯಾತಿಯು ಇದೇ ರಾಜನೀತಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಇಂದ್ರ ಸಹಾಯದೊಡನೆ ಬಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ 93ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮುಂದಿನದು 94ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಶಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವಾಮದೇವನಿಗೂ ವಸುಮನಸ್ಸಿಗೂ 2 ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಸಂವಾದ. 94ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಶಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವಾಮದೇವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ರಾಜ ಕೇಳು, ರಾಜರು ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದೇ ಸಜ್ಜನರ ಮತ. ತನ್ನ ಮೂಲವೇ ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ರಾಜನು ಹೊಸದಾಗಿ ದುರ್ಲಭವಾದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾವ ರಾಜನಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತವನಿಗೆ ದೊರೆತ ಲಾಭವೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರಲಾರದು. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟಿಯಿಂದಲೋ ಪುಷ್ಟಿಯಿಂದಲೋ ಕೂಡಿದ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ದೇಶದ ರಾಜನೇ ದೃಢವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರಾಜನ ಸೈನಿಕರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ರಾಜನು ಅಲ್ಪ ಸೈನ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ದಂಡವು ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯವಚನಗಳನ್ನಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಬೇಕು. ಭೇದವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮದಾನಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಚತುರ್ವಿಧ ಉಪಾಯಗಳು ಅಂತೀವೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ಸಾಮದಾನ ಭೇದ ದಂಡ. ಸಾಮದಾನ ಭೇದೋಪಾಯಗಳು 3 ವಿಫಲ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆಯೇ ತಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಗ. ತನ್ನ ಶತ್ರುವು ಅಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳ ಬೇರೊಬ್ಬ ರಾಜನಿಂದ ಅವಮಾನಿತನಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಲವಂತನಿಗೆ ಶತ್ರುವು ಮಧ್ಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ. ರಾಜನು ಸಾಮದಾನ ಭೇದ ದಂಡಗಳೆಂಬ 4 ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಉಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಬ 5ನೇ ಉಪಾಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಉಳ್ಳದು. ಕೋಸಲ ರಾಜ ಭಾರ್ಗವ ಗೀತೆಗಳೆಂಬ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಪಿಶಾಚ ಪ್ರಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಲಹೀನರಿಗೆ ಎತ್ತದಿರುವುದೇ ಬಲ ಎಂಬುದೇ ಭಾರ್ಗವನು ಹೇಳಿದ ಗೀತೆಯ ತತ್ವ. ಕಾಲಿನ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಬಲಹೀನನು ವಿರೋಧಿಯಿಂದಲೇ ದಂಡಿಸಬೇಕು. ಮರೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮ್ಲೇಚ್ಛರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಯವೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ವದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಲ್ವ ಫಲದಿಂದಲೇ ಕೆಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮ್ಲೇಚ್ಛರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಗರ್ವಿಗಳಾದಂತಹ ದಾಸರನ್ನ, ಚಂಡಾಳರನ್ನ, ಮ್ಲೇಚ್ಛರನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ದಂಡೋಪಾಯದಿಂದಲೇ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮರೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಮರೆಯಾಗಿ ದುಷ್ಟರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮಾದಿ ಚತುರ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಪಂಚಮರನ್ನ, ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಪಂಚ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸಬೇಕು. ಸುಖಜೀವಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು, ಅವಿನೀತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರನ್ನು, ಕ್ರೂರರಾದ ಚಂಡಾಲ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಪಾಷಂಡ ಜಾತಿಯವರನ್ನು, ಧರ್ಮಚ್ಯುತರಾಗಿ ವಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು, ಬಲಾಢ್ಯರನ್ನು, ಅಷ್ಟಮಿಗಳನ್ನ, ಗಾಯಕರನ್ನ, ನರ್ತಕರನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ರಾಜನು ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಅರಸನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭೂತದಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ರಾಜನೇ ದೃಢವಾದ ಮೂಲಬಲ ಉಳ್ಳವನು ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಶತ್ರುಗಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಧನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಭೋಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಭೂತದಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕನಾದ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ರಾಜನು
ಕೊಡಲಿಯ ಕಾವು ಕುಲನಾಶಕ ಆಗುವಂತೆ ತನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಅರಸನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶತ್ರುಗಳು ಅಡಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಪವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಪವೆಂಬುದು ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ, ಕೋಪವೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ. ಹಿರಿಯರು ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಮಾಡಬಾರದು. ಬರೀ ರಾಜನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ. ಶಯ್ಯಾದನ ಶಯ್ಯೋಂ ಈ ಕುರುಳೈಶ್ ಅನ್ನೋದು ಶಯ್ಯ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದಿನವರು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ತನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಜನು ಸ್ವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ರಾಜಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತವನನ್ನ ಇತರ ಯಾರು ಮುಚ್ಚರಿಸಲಾರರು. ಅವನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಲಾರ. ಜನರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜನೇ ಇಹಾಪರ ಎರಡನ್ನೂ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದ. ವಾಮದೇವನು ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಸುಮನಸ್ಸು ಅದರಂತೆಯೇ ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀನು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಭಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವನಾಗು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿ, ಅದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಲೋಕಗಳು ಜಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಉಭಯ ಲೋಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಪರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೇನೆ. ಉಭಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 94ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ತಾತ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಾಗ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನಲು ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ. ಧರ್ಮರಾಜ, ಕೇಳು. ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯ ಬಲ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ತಾನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ನಡೆದರೆ ಆಗ ಯುದ್ಧವೇ ಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸರ್ವೋಪಾಯಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಜಸೂಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವ್ರ ಕಡೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅವನು ರಾಜ. ಅವನು ರಾಜ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅನೇಕರು ತಾವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ರಾಜನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗುವ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಧನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಜಯಿಸಿದ್ರು. ಜಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜನ ಕರೆದು, ನೋಡೋ ಈ ರಾಜ್ಯ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೊ, ಈಗ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಮಗ್ ಸೇರಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೀನು ಸಾಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಾಮಂತನಾಗಿ ಇದ್ದು ಕಪ್ಪಗಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರಾಜನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವರ್ತಿಸಿ ನಡೀತಾ ಇರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನೇ ನೇಮಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಇದೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಹವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಇವರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನಿಜವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದವನು ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದಾರಿದ್ರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಲಾರ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲದ ಹೀನ ವಂಶದವರೇ ಅಂತವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳು ಇದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸು, ಮೋಸದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ರಾವಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನ ಸಾರಥಿ ಸತ್ತಿದ್ದ, ಕುದುರೆಗಳಿಲ್ಲ, ರಥ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ರಾವಣ, ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದೀಯ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ನಿನ್ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ರಥ, ಹೊಸ ಸಾರಥಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನೇನು ಹೊಸ ಆಯುಧಗಳು ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಸೋಣ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಅಂತ. ರಾವಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಲೆ, ನಾನು ಎಂತವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೀಡಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ರಾವಣನ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು ರಾಮನ ಕೀರ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದ್ದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದವನು ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದ ಇರೋವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ 4 ಬಲಗಳು, ಚತುರಂಗ ಬಲ, ಗಜ, ತುರಗ, ರಥ, ಕಾಲಾಳು, ಇವರು ರಥಿಕನವನು ರಥದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋನು. ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರೋವನ ಮೇಲೇನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಕಾಲಾಳುಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಆದವನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋವನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಗಜಾರೋಹಿ ಆದವನು ಆನೆ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಕುದುರೆ ಜೊತೆ. ರಥಿಕನ ಕಾಲಾಳು ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧಗಳು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಅವರ ಡೇರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅವನು ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೊಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೀನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತಾಗ ಇವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೇಷ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯುದ್ಧ, ಯಾರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ತಾತ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನೊಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮಾನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕ ರೀತಿ ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ತಕ್ಕ ಸನ್ನಾಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಕವಚ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಭೀಷ್ಮ, ನಾನು ಪುರುಷರಲ್ಲದ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಶಿಖಂಡಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಾದವನವನು, ಯಕ್ಷನ ಇದರಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ. ಅರ್ಜುನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ, ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ. ಇದಿರಾಳಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು, ನೀನು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡು, ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸನ್ನಾಹಗಳೊಡನೆ ಬಂದಾಗ ತಾನು ಸನ್ನಾಹಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಬಂದವನನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆಯೇ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಕಪಟವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮೋಸದಿಂದ ಅವನನ್ನ ವರ್ತಿಸಕ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತವನ್ನ ಮೋಸದಿಂದಲೇ ಅವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ರಥಿಕನಾಗಿಯೇ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಚತುರಂಗ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವನನ್ನ, ಭೀತನನ್ನ, ಪರಾಜಿತನನ್ನ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು.
ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ರಥ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ, ನೀನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಸರಿನೋ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಣ ಹೇಳೋಕ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು ಬರೀ ಅಧರ್ಮದ್ದೇನೆ. ಒಂದಾದ್ರೂ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದಾಸಿ, ಅವಳ ನೆನಪಮ್ಮಣ್ಣ, ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕರ್ಣ. ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬೋಧಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಈಗ ಬಿಡು ಅವನಿಗೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಅಪ್ರತಿಮ ಶೂರನೇ ಅವನು. ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಶಾಪಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಪರಶುರಾಮನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಮೋಸದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಿನಗೆ ಆಪತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ವಿಷದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನ, ಅಡ್ಡ ಕೊಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಪರಾಜಿತನನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಾರ್ದು. ಇದು ಅಸಜ್ಜನರ ಆಯುಧಗಳು. ಬಾಣದ ತುದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು, ವಿಷವನ್ನ ಲೇಪಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದು. ಧರ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಸತ್ರಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಿಗೋದು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ನರಕದಲ್ಲೇನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಅಮಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು, ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತ ಅಂತವ್ರು ನೋಟ್ ಅಡಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ತನ್ನನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಬಾರದು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆನೆಯ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲಾಳು ಆದವನು ಆನೆಯನ್ನೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆನೆಯನ್ನೇರಿದವನು ಆನೆಯನ್ನು ಏರಿದವನೊಡೆಯೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಗಜಾರೂಢನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಶಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿದವನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ನಾದವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಆನೆಯನ್ನು, ರಥವನ್ನು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾನರು, ಮಹಾತ್ಮರಾದ ವಿಭೀಷಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕೂಡ ಪದಾತಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಇಂದ್ರ ರಥವನ್ನೇರಿಯೇ ಪಾಪಿಯಾದ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದ. ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಬಲವುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವದ ದೇವಾಸುರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ವಿಧಿಯು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಧುಗಳ ಸಂಕಟದಿಂದ ಸಾಧುಗಳು ವ್ಯಸನ ಪಡೋದು ಅದು ಸಹಜ. ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದವನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು, ಆಯುಧ ಮುರಿದವನು, ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವನು, ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣು ಕಿತ್ತು ಹೋದವನು, ವಾಹನ ಇಲ್ಲದವನು, ಇಂಥವರನ್ನು ಹೊಡಿಬಾರದು. ನೊಂದ ಶತ್ರುವನ್ನ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅವನ ಸ್ವಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಸ್ವಯಂಭುವನವು ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳ ಧರ್ಮವೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜಯ ಅವನನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಬದುಕು ನಿಂದಾಸ್ಪದವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಂದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವವರನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದು ದುಷ್ಟರ ನಡತೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮರಣವಾದರೂ ಮೇಲೆನಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಪಾಪ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದ ಜಯ ಪ್ರಶಸ್ತವಲ್ಲ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಧರ್ಮ ಎಂಬ ಗೋವಿನಂತೆ ಆಗಲೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೋವಿನಂತೆ ಆಗಲೇ ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ.
ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದವನನ್ನ ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಸಮೂಲವಾಗಿ ಶಾಖೆಗಳೊಡನೆ ದಗ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಪಿಯು ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಧನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅವನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದೇ ತೋರಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅವನನ್ನ ವರುಣ ಪಾಶಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ಅವಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ದೊಡ್ಡ ತಿತ್ತಿಯಂತೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಂದಲೇ ಅವನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏನು, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಅವನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶವಂತಾನೆ. ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಎಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಆಗ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ ಅದು ಸಮಯ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಪಾಪದ ಕೂಡ ತುಂಬಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ ಬಡಿದ ಮಡಕೆಯಂತೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ನಗುತ್ತಾರೆ, ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದೆ, ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೂರು ಚೂರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವರು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಜಯವನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 96ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮನು ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ರಾಜನು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಮೋಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ರಾಜನಿಗೂ ಅನ್ವಯ, ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ತನ್ನದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರದನ್ನ ಬಯಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ನೀಚವಾದ ಕೆಲಸ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತಂದೆಯಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದು. ಸ್ವಾರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ ಉತ್ತಮಂ. ತಾನು ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹದ್ದು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಂತು ಮಧ್ಯಮಂ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸೋದರರು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ 7-8 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಆದವನು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವರುಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ತನ್ನ ಸೋದರ ಅವನಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಂದೆನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ, ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರೋದು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹದ್ದು. ತನಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರೋದು. ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ, ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎನಫ್ನೆಸ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಧನ್ಯವಾದ. ತಮ್ಮನೋ ಅಣ್ಣನೋ ಅವನ ಮನೆ ತಗೊಂಡ, ಕಾರ್ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನೊಂದೊಂದೇ ಸಂತೋಷ, ಜಲಸಿ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಬೇಡ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನಿಗದು ಸಿಕ್ತು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ಸಂಜಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಿರುವಂತಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ದುರ್ಬರವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪತನದ ಕಾಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರಾಜನು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಜಯಶೀಲನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಅರಸನನ್ನ ಯಾರು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನದನ್ನು ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಇವನು ಬಾಳ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಳ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಇದಿಲ್ದಿದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರೋದು. ಈಗ ನರಕಾಸುರ 20,800 ರಾಜ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ರಾಜನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ. ಸರಿನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೇನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬದುಕಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದವರು ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಭರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದ ಜಯ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜನನ್ನ, ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಕವಚ ಹರಿದಾಗ, ಅವನು ಶರಣಾಗತನಾದಾಗ, ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಾಗ, ಆಯುಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಹೊಡಿಬಾರದು. ರಾಜನು ಪರಾಜಿತನಾದವನೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂತವನನ್ನು ರಾಜನು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ಅವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾದಂತೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ತಂದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪೌರುಷ ಇದೆ, ಯಾರ್ದೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತವನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ತನ್ನ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಪರಾಧಿಗಳಾದರೂ ಅವರನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರ ಗೋವುಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಅವರೇ ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಅವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೊಡನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲದವನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲದವನ ಮೇಲೆ ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತಬಾರದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲದವನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಮೇಲೆ ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತಬಾರದು. 2 ಸೈನ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ 2 ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನಡುವೆ ನಿಂತು ತಡೆದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವವನು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದವನನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದು, ಅಂತವನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಜಯಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ರಾಜನು ಜಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿಯಾಗಲಿ ಧರ್ಮಲೋಪದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನೀತಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳೋದು. ಈ 2 ಕೊಬ್ಬಿದ ಟಗರುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಒಡೆದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಗುದ್ದೋದು. ಅದನ್ನೇನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವೇಕಿಯಾದನು ಹೋದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಇವು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಸೊ 2 ಜಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇವನು ಏಟು ತಿಂದ ಕಡೆಗೆ. ಈ ತರ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ. ಜಯಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ರಾಜನು ಜಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬಾರಿ ಧರ್ಮ ಲೋಪದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಬೈ ಬಟ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಲೋಕದ ರೀತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 4 ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ, ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೀ ಬಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ. ಜಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಧರ್ಮಲೋಪದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಜಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಡನೆಯ ತಾನು ಅವರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಭೋಗ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ದಾನಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜನ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ
ರಾಜನಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅವನ ಶತ್ರುಗಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನ ಸಮೂಲ ನಾಶವನ್ನೇ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಒದಗಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಮತಿಸಿ ವಂಚಿಸಬಾರದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಸೆನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಶೋಧ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮರಣವನ್ನೇ ಹೊಂದಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದೊಂದನ್ನು ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾರೆ. ಅಂತವರು ಕಳಂಕಿತವಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮಹತ್ತಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೃತ್ಯರು ಅಮಾತ್ಯರು ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ದೇಶದ ರಾಜನೇ ದೃಢವಾದ ಮೂಲಬಲವುಳ್ಳವನು ಎನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವನು ಪೂಜ್ಯರಾದ ಋತ್ವಿಕ್ಗಳನ್ನು, ಪುರೋಹಿತರನ್ನು, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು, ಇನ್ನು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತವನು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವನು ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರನು ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬೇರೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ರಾಜರು ಇಂತಹ ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರತರ್ಧನ ಎಂಬ ರಾಜನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಕನಕಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದಿಬೋದಾಸ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವನಿಸುವ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜಯದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ವಂಚಿತನಾದ. ನಾಭಾಗ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜನು ವೇದಜ್ಞರ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೊರತು ರಾಜಸಹಿತವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೇ ದಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ನಾಭಾಗ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತ ಪೂರ್ವ ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವ ರಾಜ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೇ ಜೇನು ಹೊಂದು ಯತ್ನಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಲಿ ದಂಬದಿಂದಾಗಲಿ ಅದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 96ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 97ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ಅಧರ್ಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತಾತ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪಾಪಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೊಡೆದಾಟ, ಸಾವು, ನೋವು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಲೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿ. ದಂಡ ಎತ್ತುವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಯಾವ ಸತ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಈ ಪಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ, ಧರ್ಮರಾಜ, ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ, ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಎಂಬುವ ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ರಾಜನು ಎಲ್ಲಾ ದೋಷವನ್ನು ನೀಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಜನ ಯಾಜನ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ, ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತನಾದವನು ಅಂತ. ಇವನು ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇವನು ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋಪದೋಷಗಳಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪದಿಂದ ಇವನು ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ರಾಜ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೋಷವನ್ನು ನೀಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ ರಾಜನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇನೋ ವಾಸ್ತವ. ಆದರೂ ಆ ರಾಜನು ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೂ ಅವನ ಪಾಪಗಳು ನೀಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ನೆಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪೈರು ಮಾಡುವನು ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಧಾನ್ಯದ ಪೈರುಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಮೊನ್ನೆನ ಬಂತಿದ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಉಳುಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉತ್ತು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೆಸರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಂಡಿ ತನಕ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲು ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಗಳನ್ನ ನಡೀತಾರೆ. ನೀರು ತುಂಬಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ
ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಕಳೆ ಬೀಜಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪೈರ್ ಜೊತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಪೈರಿನ ಜೊತೆ ಅದು ಕಳೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜೊಂಡಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಪೈರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗೋಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ಕಳೆಯೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿರೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋದು, ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರುವಂತ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಂತ ಶಸ್ತ್ರವೈದ್ಯ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನ ಚಾಕು ಇದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಕ್ತ ಬರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊಲಿದು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಂತಾಗುತ್ತೇನೋ? ಇದೇನೇ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಕೂಡುದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಜ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದ್ರಿಂದ ಇವನು ಪ್ರಾಣ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ ವೇ ತನ್ವಿಯಸೆ ನರಿಷ್ಯಸಿ ಯತ್ರಯಂತಿ ಸುದು ದುಷ್ಕೃತೋ ನಾಪಿ ಸುಷ್ಕೃತ ಸುಕೃತ. ಈಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಲೋಕವನ್ನ ನೀನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗುವಲ್ಲ. ಆಡಿಗೋ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಕ್ಕೋ ಇವರು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದು ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ. ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಶರೀರವನ್ಗೆ ಘಾಸಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶರೀರನ ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡುವಂತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಲವನ್ನು ಉತ್ತು ಪೈರು ಮಾಡುವನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಧಾನ್ಯದ ಪೈರುಗಳನ್ನು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಗಳಾದ ರಾಜರು ವಧಾರ್ಹರನ್ನೇ ವಧಿಸಿ ಸಾಧಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಧ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಲೆ, ಕಷ್ಟ, ವಿಪತ್ತು ಮುಂತಾದ ಅನರ್ಥಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚೋರರಿಂದ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಿಸತಕ್ಕಂಥವನೇ ಉತ್ತಮ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಮುಂಪಂಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಂತ್ರಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಇದು ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ 108 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಹೋಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮಾದವಶ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಜ್ಞಾತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ರಾಜನು ಅಭಯದಾನ ಎಂಬ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಶುಭಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಸಾಲೋಕ್ಯವನ್ನ, ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನು ತಾನೇ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಪಸ್ತಂಭವನ್ನಾಗಿ ನಾಟಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಒಡಗೂಡಿದಂತಹ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಆಶಿಸಲಾರರು. ಈ ವಿಧವಾದ ಯುದ್ಧದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿದ ರಾಜನು ಎಷ್ಟು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ದೇಹ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿತಾನೋ ಸಕಲ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಗಳಾದ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷಯ ಲೋಕಗಳು ಅವನಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬೀಳುವ ರಕ್ತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನೇ ಅವನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೊಲಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಕ್ಕಾಗದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಪಸ್ಸು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಧರ್ಮಜ್ಞರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪರ್ಜನ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನೀರುಗಳಾದ ಅಧರ್ಮ ಪುರುಷರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ಈ ಭಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಕ್ಷೇಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಬಾರದಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಯವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜನಿಂದ ತಾವು ಪಡೆದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನೇ ನಡೆಸಿದಂತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ತರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟು.
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗಲೂ ತನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬರುವಾಗಲೂ ಧೀರರಾದವರು ಹೆದರದೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಭೀರುವಾದವನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಉಡನೆ ಓಡ್ತಾನೆ. ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾದವನು ಭೀರು. ಶೂರನಾದವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾದವನ್ನ ಕೂಡ ತಾನು ಎದುರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಜುಗುಳಿಯೋ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ಅಂತಹ ಅಧಾರ್ಮಿಕರಾದ ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವುದು. ತನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಮಾತ್ರ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರತಕ್ಕನಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಶುಭವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವನು ತನ್ನ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅಂತವನನ್ನ ರಾಜನು ದಂಡಗಳಿಂದಲೋ ಲೋಹ ಶಲಾಖೆಗಳಿಂದಲೋ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಪಶುಗಳಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಸಾಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಧರ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಫವನ್ನು ಕಕ್ಕುತ್ತಾ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಮಹಾಪಾಪ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಜೀವನವನ್ನ ಪುರಾಣಜ್ಞರು ಯಾರೂ ಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಶೂರನೆನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ರಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಕೇವಲ ನೀಚವಾದ ಅಧರ್ಮವಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನು ರೋಗದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಸಂಕಟ, ನಾನು ಎಂಥ ಪಾಪಿ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಕಂದಿ, ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಂಧ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತಾನೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂತವನು ರೋಗವಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ ಪಡ್ತಾನೆ. ಬೇಗನೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ದುರ್ಮರಣವು ಧೀರನೂ ಉದಾರನೂ ಆದಂತ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಶೂರನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ತಾನು ಅವರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ನಿಂದು ತನ್ನ ಸುಹೃತ್ಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದೇ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮರಣ. ಶೂರನಾದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ರೋಷವು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಮೈಮರೆತು ಶತ್ರುಗಳು ತನ್ನ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಅವನು ತಿಳಿಯಲಾರ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶೂರನು ಆ ಧರ್ಮದ ಪದದಿಂದ ಇಂದ್ರ ಸಾಲೋಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಶೂರನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಇಂದ್ರ ಸಾಲೋಕ್ಯ. ಶತ್ರುಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ದೈನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಲೋಕಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಇದು 97ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 98ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರನು ಅಂಬರೀಷನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುದೇವನ ಛತ್ರಿಯನ್ನ, ಯುದ್ಧವೆಂಬ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಋತ್ವಿಜರೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಪುಣ್ಯಲೋಕವನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಜಾತಂ ಪರಿಶೋಧಂ ರತ್ನಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಶಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ